Okay, good morning. Did we discuss the answers, sir? How many full answers did we discuss, sir? Then how much? How many answers did we discuss, sir? Till how much we did? I think choose the most appropriate answers, sir. Do you have pencil or pen with you? First, which of these is not an animal fiber? Wool, silk, jute, and angora. Which one is not an animal fiber? Jute is the answer. Okay, put a tick mark for jute. Only that these answers we discussed, I think. Oral questions answers, isn't it? Oral question answer oral questions only. Anne-Maria, parno. Oral questions മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ മിസ്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നോ? Yes, miss. Okay. Then take the book and a pencil or pen with you. And here, before that exercise, see types of fibers are given there. Two types of fibers are there, natural fibers and synthetic fibers. And Dia, what are the natural fibers? Page number 43. What are natural fibers? Animal fibers. And Dia, please unmute. Dia? Yes, sir. Shreya, can you hear? Shreya also is stuck. Faith, can you hear? Miss, I can hear. Who? Shreya. Shreya. Okay, Shreya, please tell me. Read out. What are the two types of fibers? Natural fibers and synthetic fibers. And what Synthetic fibers. Okay. What are natural fibers? ഏതൊക്കെയാണ് natural fibers ആയിട്ടുള്ളത്? See in page number 43 in that column. Miss, 1 minute. Page number 43. പോയാ ശ്രേയ പോയി. Okay. Dia, can you hear me? Yes. ഓൾക്ക് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? നിന്ന് പോകുന്നു. Okay. Anne-Maria, can you hear properly? Okay. Please Yes, answer miss. firstly. Types of fibers, natural and synthetic. Natural and In that synthetic natural fibers, what are natural fibers? Animal fibers, plant fibers. Animals and plant fibers. And what are animal fibers? Silk, wool are two. Silk and wool. And what are plant fibers? jute, cotton, jute, flax and hemp. Okay. So synthetic fibers are two, nylon and polyester. Faith in clear ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇടയ്ക്ക് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റക്ക് ആയി നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആക്കി വെക്കുന്നതാണോ? റേഞ്ചിന്റെ കുഴപ്പം. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. പിന്നെ അത് അനിമൽ ഫൈബേഴ്സിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ്? റെയറിങ്, ഷെയറിങ്, സ്കോറിങ്, സോർട്ടിങ്, റിമൂവിങ് ഫർ, ഡൈയിങ്, മേക്കിംഗ് യാൺ, വീവിങ് ഓർ നിറ്റിംഗ്. ഇനി സിൽക്കിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ്? റെയറിങ്, ഇൻക്യുബേഷന്, സ്പിന്നിങ് ഓഫ് കൊക്കൂൺ, ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, റീഡിങ് ആൻഡ് സ്പിന്നിങ്. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ആൻസേഴ്സിലേക്ക് വരാം. Which of this is not an animal fiber? Animal fiber ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. Which is not ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് animal fiber ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലാത്തത്? Wool, silk, jute and angora. ഇതിനകത്ത് animal fiber അല്ലാത്തത്? Which one is not it? Animal fiber? Jute. Jute is from plant, isn't it? So put a tick mark for jute. J-U-T, jute. Ashika, can you hear properly, my dear? Yes, teacher. Okay. Next, second question is
Ashik, can you read the second question? Page number 44. Which of these is a synthetic fiber? A. Alpaca, B. Mohair, C. Rayon, D. Vicuna. Alpaca, mohair, rayon, and vicuna. Which of these is a synthetic fiber? Rayon. 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 Okay, put a tick mark for rayon. Shreya and Faith, if you are hearing, please put a tick mark. Next, third question. This one, Anne-Maria, please read. Fibers based on cellulose as their structural material are flax, Kashmiri, silk, wool. Silk and wool. Cellulose as their structural material. Flax is the answer. Flax. Flax. Next, a rare and expensive fiber called Kashmiri is obtained from dash. Camel, rabbit, goat, and sheep. Camel. Not this one, camel. Kashmiri is obtained from goat. Kashmiri goat. Okay, goat. Next, which of these is not a fiber? Then the fiber cotton, nylon, leather, wool. Leather. Leather is not a fiber. Fiber എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നൂലായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Leather. Okay. The very short answers. Questions. Give one word answers. Name the source from which the following are obtained. Silk. Silk from where? Cocoon. Silkworm. Okay. Next, wool from? Sheep. Okay. Angora from? Rabbit. Okay. ഞാൻ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം ഇട്ട് തന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എഴുതണ്ട കേട്ടോ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വിച്ച് കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ അനിമൽ ഫൈബേഴ്സ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ്? ഇതിനകത്തുനിന്നും അനിമൽ ഫൈബറിന്റെ വിച്ച് കോംപ്ലക്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ അനിമൽ ഫൈബർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ്? Proteins. Okay, proteins. Next, third one is which material forms the base of plant fibers? Cellulose. Cellulose. Okay. Cellulose. Next, fourth one is the removal of wool from the sheep is called video sharing. Okay. Shearing. Wool remove cheyunnadine parayunna perana sharing. Next, fifth one is dash is the management and breeding of silkworms for the production of silk. Adinu parayunna per endana? Sericulture. Sericulture. Very good. Sericulture. Next one, sixth one, wool traps more air than cotton. True or false? True. True. Okay, true. Next, short answers. Short answer questions. Answer in a sentence or two. The video of okay. Short answer. First one, what are natural fibers? What is natural fiber? The fiber that are obtained from the nature sources. Nature sources. Nature linnu kittunna source il ninnu nammal undakkunna fiber nanu natural source ennu. The fiber that we get from the nature source, that is cotton, jute, wool, or then silk are known as natural fibers. Animals il ninnum plants il ninnum namukku kittunna fiber nanu natural fiber ennu parayunnathu. List 5 animals from which wool is obtained. Wool idil ninnokke kittunna nammal padichadu from sheep, Kashmiri goat, Angora rabbit, Angora goat, yak. Idu kaanichannalla video ningale kaanichannalla orkunnille? Okay. Yes. Just name 3 plant fibers. Plant il ninnu kittunna edokkeyana? Any 3? Cotton, flax, and jute. Okay.
What property of silk makes it so attractive? ഈ സിൽക്ക് ഒരുപാട് ഭംഗിയുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അതിന് എന്താ തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ലാസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് സിൽക്ക് മേക്സ് ഇറ്റ് സോ അട്രാക്റ്റീവ്. ഇതല്ല ഈ സിൽക്ക് വോമിനെ നമ്മൾ തൊട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, സാധാരണ നമ്മൾ വി ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ടു ടച്ച് എ വോം. ഒരു പുഴുവിനെ തൊടാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല അല്ലെ? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ പുഴുവിനെ തൊടാന്? വെൻ വി സീ എ വോം ഇറ്റ്സെൽഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഫേസ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും? ദിയ, if you see a worm, how will your face expression? Hi, very nice. Will you say like that way? Then how your face expression will be? അയ്യോ ഒന്ന് കാണട്ടെ മുത്തേ നിന്റെ ഫേസ് എക്സ്പ്രഷൻ പുഴുവിനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോ. എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നുമില്ല. വാട്ട് അബൌട്ട് യു ആൻമരിയ? ഹൗ യു വിൽ ആക്ട്? ഓ വളരെ സ്മൈലി ആയിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ടായിരിക്കും പുഴുവിനെ കാണുമ്പോഴേക്കും. ആഷിക എന്ത് ചെയ്യും മുത്തേ? If you see a worm, പുഴുവിനെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും മോന്? പുഴുവിനെ കണ്ടാല് ഞാനൊരു കമ്പെടുത്ത് ദൂരങ്ങള്. ഇഷ്ടമാണോ പുഴുവിനെ? ഇല്ല ഇല്ല. ഓക്കെ, ആർക്കും തന്നെ പുഴുവിനെ ഇഷ്ടമില്ല അല്ലെ? സാധാരണഗതിയിൽ നോബഡി ലൈക്സ് സ്നേക്ക്, വോംസ്, ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല. പാമ്പിനെ കണ്ടാലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഓ പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ വളരെ ഹായ് ഹലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പാമ്പിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോവാ? ഇല്ല. വി ഡോണ്ട് ലൈക്ക്. നമുക്ക് പേടി ഉണ്ട്, അറപ്പുമാണ് അല്ലെ? വി ഹേറ്റ് ഇറ്റ്. അതായത് സെയിം വോംസിനെ നമ്മൾ കണ്ടാലും പുഴുവിനെ കണ്ടാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. വി ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ്, വി ഹേറ്റ് ഇറ്റ്. അത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അറിയൂന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പേടിച്ച് നമ്മള് ഇതാകും അല്ലെ? പക്ഷെ സിൽക്ക് വാമിനെ കണ്ടാലും ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഞാനൊക്കെ ആദ്യം സിൽക്ക് വാമിനെ സെറികൾച്ചർ ചെയ്യുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് പറയായിരുന്നു. പുഴുവിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആ രീതിയിലായിരുന്നു. ബട്ട് ഇതിനായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവര് നിർബന്ധിച്ച് പുഴുവിനെ ഇവര് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വാരും. മീൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു അതിന്റെ പുഴുവിനെ ഈ വളർത്തുന്നവരെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വലിയൊരു തട്ടകം പോലെ ഒരു സാധനത്തിനകത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വളർത്തും, ചപ്പിട്ട് കൊടുക്കും മൾബറി ലീവ്സ്. And after finishing that, they have to change its place. അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിനകത്ത് തണ്ടൊക്കെ കാണും, മൽബറിയുടെ കട്ട് ചെയ്തതിന്റെ തണ്ടോടുകൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ തണ്ടെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതിന്റെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും, ഇതിന്റെ എക്സ്ക്രേഷൻ, അതായത് ഇത് അപ്പിയിടും. അതിനകത്ത് തീറ്റയും അപ്പിയിടലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് പണി കുറച്ച് ദിവസത്തേന്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് മുഴുവനും ഇതിന്റെ അപ്പി ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇത് കളയണം, എന്നിട്ട് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് വെക്കണം. നീറ്റായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെക്കണം. ഒരു റൗണ്ട് നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനെ വാരി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് അവിടെ വീണ്ടും ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ. അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ അവരുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ കൈകൊണ്ട് വാരി അതിനകത്തേക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെയായിരുന്നു. അയ്യോ അറപ്പായിരുന്നു. പുഴുവിന് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം we don't like this, isn't it? But those people have no hateness. അവർക്ക് ഒരു മടിയില്ലാതെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ കൈകൊണ്ട് നല്ല, എന്നിട്ട് അവര് പറയുന്ന because they get money from it, isn't it? They sell it, they will get a lot of money. ഇത് കോസ്റ്റ്ലി ആണ്, ഇതിന് നല്ല പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ ലക്ഷ്മി എന്ന് വെച്ചാൽ ലക്ഷ്മി മീൻസ് വട്ട ഐശ്വര്യം കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? പൈസക്കൊക്കെ പറയല്ലേ ലക്ഷ്മി അല്ല, ലക്ഷ്മി ദേവി ബ്രിങ്സ്, നമുക്ക് ഒത്തിരി പൈസ കൊണ്ടുതരും അല്ലെ, നമുക്ക് ഐശ്വര്യം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവര് എന്ത് പറയുന്നു? പ്രോസ്പെരിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന ഇവര് ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പോലെ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട്, വളരെ ലവബിൾ ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അറപ്പായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് ഈ അറപ്പ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് കുറെ എണ്ണത്തിൽ ഇങ്ങനെ വാരി തന്നു. ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ടൊക്കെ വാരി തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ. പക്ഷെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഈ സാധനം. അടുത്ത് നമ്മളിതിനെ തൊടാൻ പറഞ്ഞ് ഇവര് നമ്മളെ തൊടിപ്പിച്ചപ്പോ നല്ല സോഫ്റ്റ്, ഒന്നും ചെയ്തൊന്നുമില്ല, കടിക്കത്തൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ പുഴു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഇഷ്ടമില്ലായ്മയാണ്. സ്നേക്ക്, വോംസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, വി ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ സാധനം ഈ പുഴു എന്ന് പറയുന്നതിന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് സിൽക്കിന്റെ ഇതിൽ തന്നെ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഈ സിൽക്ക് വാമിന്റെ. മറ്റു പുഴുക്കളെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. മറ്റു പുഴുവിനൊക്കെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചൊറിഞ്ഞു തടിച്ച് വേറെ പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും. ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ. Natural appearance of silk makes it so attractive. നമ്മൾ സിൽക്ക് ക്ലോത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗേൾസിനൊക്കെ ഉണ്ടാകും സിൽക്ക് ഡ്രസ്സസ്. ആൻഡ് others you may having your mummies may have silk sarees and all, you may have silk shorts and all. അപ്പൊ അത് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? സോ
അതിന്റെ ആ ലക്ഷറസ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് അതിനെ നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? What is the basis to decide the quality of wool obtained from the sheep? ഷീപ്പിന്റെ ഒരു അല്ല നമ്മളുടെ വൂളിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ്സ് fibers obtained from the fleeces of sheep are obtained from the breed hair. അതിന്റെ beard hair നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ ബെല്ലടിച്ചതാട്ടോ. മാത്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ടൈം ടേബിൾ ഇന്ന് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നല്ലായിരുന്നോ? ആ രീതിയിൽ ബെല്ലറിയാതെ. The two types of fibers obtained from fifth question അല്ലേ. The basis to decide the qualities of wool obtained from sheep are its thickness, length, shine, strength and color. What are those? Its thickness, length, shine, strength and color. ഇതാണ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ. Next, sixth question. What are the two types of fibers obtained from the fleece of a sheep? Which one is used to make wool? നമ്മൾ പഠിച്ചു വൂളും കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. മീൻസ് അതായത് ഒന്ന് നമുക്ക് ധരിക്കാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് സ്വെറ്റർ, മഫ്ലർ, ഷോളൊക്കെ. അനന്തര വൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അതായത് സ്വെറ്റർ പോലെയുള്ളത് ഉണ്ടാക്കാറില്ല. വാട്ട് ആർ ദോസ് ടു ടൈപ്സ്? The two types of fibers obtained from the fleece of a sheep are coarse beard hair and the fine and soft under hair that grows close to the skin. അതായത് ഇതിന്റെ സ്കിന്നിനോട് ചേർന്നുള്ള ഇപ്പൊ ഇത്രയും നീളമുള്ള ഒരു ഫൈബർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹാഫ് പാർട്ട്, അതിന്റെ സോഫ്റ്റ് പാർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്വെറ്റർ, ഷോള് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദ റെസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ കാർപ്പറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. The under hair is used to make wool. അത് സ്കിന്നിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വൂള് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിന് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഹോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Long answer questions. Dear, answer these questions. We wear clothes suited to the weather. Explain the statement. നമ്മൾ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണ് ധരിക്കുന്നത് അല്ലെ. We are not wearing the same dress always. According to the climate, our cloth style is different. We know that in India usually നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മള് റെയിനി സീസണിലാണെങ്കിലും കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് തന്നെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കും. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇവിടെ സിൻസ് വി ഹാവ് മൺസൂൺ ക്ലൈമറ്റ്, ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് റെയിൻസ് സൂൺ ആഫ്റ്റർ ദ റെയിൻ ഇഫ് സൺ ഷൈൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹ്യൂമിഡ്. നമുക്കറിയാം മഴ പെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് വെയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചൂട് അനുഭവപ്പെടും നമുക്ക് അല്ലെ. ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ, മൺസൂൺ ക്ലൈമറ്റ് ആണ്, മഴ നല്ലോണം ലഭിക്കുന്നത്. ബട്ട് സമ്മർ സീസണിൽ നമ്മൾ പോളിസ്റ്റർ ക്ലോത്തുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സമ്മർ സീസണിൽ ഈവൻ മഴക്കാലത്ത് പോലും നമ്മൾ കോട്ടൺ ക്ലോത്തുകളാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം കോൾഡ് റീജിയനിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് അത്ര സൂട്ടബിൾ അല്ല. ദേ വെയർ വുളൻ ക്ലോത്ത്സ്. അവിടെ വുളൻ ക്ലോത്ത്സുകളാണ് കൂടുതൽ തിക്കായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ധരിക്കുന്നു. We wear clothes to protect us from heat, cold and rain mainly. Thus it has to be suited to the wear. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തിനാ ഡ്രസ്സ് മെയിനായിട്ട് ധരിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ഹൈഡ് അവർ നേക്കഡ്നെസ്. നമ്മൾ എന്താ മനുഷ്യർ ധരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നേക്കഡ്നെസ് മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മുടെ നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഡ്രസ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ആലോചിക്കും, നമുക്ക് കാണാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ലുക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇപ്പം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഷർട്ട്, പാന്റ്, സ്കേർട്ട്, ബ്ലൗസ് ആൻഡ് ഓൾ, isn't it? But when you go out, you will wear a proper dress, very beautiful. You will iron it, you will wash it, neat and clean dress, isn't it? നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്ത് ഒരുപാട് പഴകി മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സുകളൊന്നും ധരിക്കാറില്ല. അപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു ലുക്കായി. Even if you go to school, when you go to school, you wear a uniform, you wear a tie, belt and all, isn't it? അതെല്ലാം ധരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലുക്കാണ് നിങ്ങളെ കാണുന്നത്. ഇതൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഇന്നൊന്നും ചെയ്യാതെ ചുമ്മാ ഇന്നലത്തെ ഡ്രസ്സ് വിത്തൗട്ട് വാഷിംഗ്, ഇഫ് യു വെയർ, ഹൗ യു വിൽ ലുക്ക്? എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? നിങ്ങള് ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച് ടിപ് ടോപ്പിൽ നല്ല അയൺ ചെയ്ത് നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുമ്പോൾ നല്ല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു. സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ we wear dress to protect our body from heat, cold, rain and all. മഴയിൽ നിന്നും ചൂടിൽ നിന്നും തണുപ്പിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് we wear mainly we wear dress.
അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ നമ്മൾ ധരിക്കണം. In summer, we wear loose, light-colored cotton clothes. Cotton clothes allow air to circulate freely, and so the heat of the body escapes. Light-colored cotton clothes reflect heat and keep the body cool. നമുക്കറിയാം ഓരോ സീസണിലും നമ്മൾ സമ്മർ സീസണിൽ വായു ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നു. മഴക്കാലത്ത് ഒരുപാട് വായു ഉള്ളിലേക്ക് കയറാത്ത രീതിയിലല്ലേ വിന്റർ സീസണിലും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സുകൾ ധരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് എയർ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാം, നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും ചൂട് പുറത്തോട്ട് അധികം നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ നമ്മൾ ധരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ animal and plant fibers. Give 2 examples of each. What is a plant fiber? Plant fiber means the fiber that we get from the plants, and animal fiber means fiber that we get from the animals. Example, can you say, Dia? Can you say example for animal fiber? Can you? Dia, please. Can you hear? I can see you moving. Shreya stuck aanamte. And Maria, please. ഇവരൊക്കെ stuck ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും റിപ്ലൈ തരുന്നില്ല. ദിയ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാണോ എന്താണ്? Okay, and Maria, can you give Ashika, you were here. Okay. And Maria, can you give example for animal fiber? Wool. Please. Animal fiber में example है? Wool. Wool. Silk. Silk. Okay. Faith, please give example for plant fiber. Faith, അടക്കം ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവൻ വെച്ചോടി വരും, പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടിരിക്കും. എന്റെ ഫെയ്ത്ത് ആൻസർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ആഷിക്ക് പ്ലീസ്. Can you give example for plant fiber? Cotton. Jute. Okay. Very good. Next, draw a diagram to show the life cycle of silk moth. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലേ സിൽക്ക് വാമിന്റെ പേജ് നമ്പർ 41 ഡയഗ്രാം. സിൽക്ക് മോത്ത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എഗ്. എഗ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എഗ് ടൈനി ബ്ലാക്ക് കാറ്റർപില്ലർ ഹാച്ചസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഈസ് എഗ്. അതിൽ നിന്നും ചെറിയ ഫെയ്ത്ത് വന്ന. ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചത് കേട്ടായിരുന്നു ഫെയ്ത്തെ? എന്നിട്ട് എന്തേ ആൻസർ ചെയ്യാഞ്ഞേ? മിസ്, ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് ആകുന്നില്ല. ഓക്കെ. എഗ്ഗിൽ നിന്നും ചെറിയ കാറ്റർപില്ലർ വരുന്നു. കേട്ടോ? ഇതോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ ദിയ സ്റ്റക്കല്ല. ദിയ കാണ്ട് ഹിയർ എത്തിങ്ക. ദിയ കേൾക്കുന്നില്ല മോളെ? So from egg, small caterpillar comes out. Then caterpillar eats mulberry leaves. And mulberry leaves ഇല്ലാത്തടത്ത് മറ്റു ലീവ്സ് ആണ് തിന്നുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് mulberry leaves. Okay, caterpillar eats mulberry leaves and grows bigger and bigger. See, ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച small caterpillar after eating it will become big one, isn't it? Okay, mulberry leaves and grows bigger and bigger, and then the caterpillar spins a cocoon of silk threads around itself. Third one is next one is larva കഴിഞ്ഞ് pupa കൊക്കൂണിന്റെ ഉള്ളിലാവുന്നു. നെക്സ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ അഡൽട്ട്, അതിന്റെ കൊക്കൂണ് പുറത്തു വരുന്നുണ്ടോ? അഡൽറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ മോത്ത്, അതായത് ബട്ടർഫ്ലൈ ആയി വരുന്നു. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദാറ്റ് ഡയഗ്രാം. No need to draw diagram. If it is possible, you draw. Otherwise, just write the lifestyle. Write only. Okay. Next. Fifth question. Mention the steps in silk production. First one is incubation. Incubation means the silk moth eggs are warm to temperature suitable for hatching. നമ്മൾ ആ കൊക്കൂണിനെ എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചൂടാക്കുന്നു.
സോറി അതല്ല സോറി ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ സിൽക്ക് മോത്ത് എക്സ് ആറ് വാം ടു ടെമ്പറേച്ചർ സ്യൂട്ടബിൾ. അതായത് ഇത് സെറികൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറികളിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആണ് ചോദിച്ചത്. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല. ആദ്യം ഇതിന് ചെറിയൊരു ചൂട് ഇതിൽ ഹാച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നു, അതായത് മുട്ട വിരിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നു. ഈ സെറികൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഫാർമേഴ്സ് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ആദ്യം ഇതിന്റെ ഈ ഹാച്ചിങ് ഇൻക്യുബേഷൻ നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീടിന്റെ അതിലേക്കൂടി ഈ തമിഴന്മാര് കോഴി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചെറിയ ബേബീസിനെ കീ 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 എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒച്ചയേക്കാം. കുഞ്ഞു ബേബീസ് ചിക്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്? അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം അവര് അത് ഇൻക്യുബേഷന് വെക്കും, ഹാച്ചിങ്ങിന് വെക്കും. മുട്ട ഒരു സർട്ടൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കോഴീനെ ഹാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കോഴി ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ? ഡു യു ഹാവ് എ hen at home? No, Dia is having. Others are not having. Their വീട്ടിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കോഴീനെ മുട്ട അട വെച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിനെ വിരിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വിരിഞ്ഞില്ല മിസ്. നോ. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കോഴി മുട്ടയിടുന്നു. മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ബോഡിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അതിന് പൊരുന്നിരിക്കുക. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കോഴി പൊരുന്നിരിക്കാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതായത് അതിന്റെ ബോഡി ഒരു പനി പിടിച്ച മാതിരി ചൂടായിട്ടിരിക്കും. ആ സമയത്ത് അതിനിങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. ഐ റിമെമ്പർ, ഞാനൊരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു. എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ കോഴീനെ ഇങ്ങനെ മുട്ട വെച്ച് ഇപ്പോഴും വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ചെറിയ കുട്ടിയിരുന്ന ഈ കോഴി ഇങ്ങനെ മുട്ട കുറേ ദിവസം മുട്ടയിടും. ഒരു 10-25 മുട്ടയൊക്കെ ഇടും. 30 മുട്ടയ്ക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിന്റെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അത് ചൂടാകും. നമുക്കറിയാം, പനി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്ന് കിടക്കാനാണ് താല്പര്യം, അല്ലേ? Like the way this hen also decided like that way. So it will sit quietly where it was laying egg. അത് ആ മുട്ട ഇട്ടോണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഈ അമ്മച്ചിമാരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ മുട്ട എല്ലാം വിൽക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ കറി വെക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ വേറെ മുട്ട വെക്കാനില്ല. അതുകൊണ്ട് അമ്മച്ചിമാരെന്ത് ഈ കോഴിനെ എഴുപ്പിച്ചോ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു കുറെ തവണ ഇതിനെ എഴുപ്പിച്ചു വിട്ടുകഴിയും. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കോഴിയുടെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. ആ സൗണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിനെ എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും മുറ്റത്തോട്ട് എടുത്ത് കളയും. അല്ലെങ്കിൽ കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴീനെ ഓടിച്ചു വിടും. Again it will come and sit there. It will come back and sit there, and it continuously it will do like that for many times. After few days ഇതിനെ ഇനി നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ആ ബോഡിയൊക്കെ അത് ആ രീതിയിലേക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആകും. അതർവൈസ് പിന്നെ അത് കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും again it will start to lay eggs. But if you are planning to hatch the eggs, അതായത് മുട്ട വിരിയിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല, mothers will keep some eggs, 5, 7, 21. അങ്ങനെ അവർക്ക് എത്ര മുട്ടകളുണ്ടോ അത്ര മുട്ടകൾ ഈ കോഴി ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അടിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്, ഈ അറക്കപ്പൊടി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ അവർ ചെയ്യും. അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവര് എന്ത് ചെയ്യും? ആ മുട്ട അതിന്റെ അടിയിൽ ഭദ്രമായിട്ട് വെക്കും. ദെൻ ഈ കോഴിയുടെ ബോഡി ഓൾറെഡി ഹീറ്റാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പനി പോലൊരു സംഭവം ഇങ്ങനെ അതിന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചൂട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഈ കോഴി എണീറ്റ് പോയിട്ട് പുറത്ത് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. കാരണം ഇതിന് ചൂട് കിട്ടണം. അങ്ങനെ അതിലിരിക്കും. ആഫ്റ്റർ 20 days, 19 days, 20, 21 days അതിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പതിയെ പുറത്തു വരും. ഇതാണ് നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ്. ബട്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒക്കെ വീടുകൾ ഇങ്ങനെ നാടൻ കോഴികളൊക്കെ കുറവായതുകൊണ്ടും ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഹാച്ചിങ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്യുബേഷൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മുട്ട കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ അവർ സർട്ടൺ ഹീറ്റിൽ വെക്കും, ചൂടിൽ വെക്കും ഈ മുട്ട. അങ്ങനെ 18, 20, 21 ദിവസമാണ് ആക്ച്വലി പറയുന്നത്. അതിന് മുന്നേ 19 ദിവസം, 18 ദിവസം, 20, 21 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ആ മുട്ടയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. 1-2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ ഈ തമിഴന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് വിൽക്കാൻ, അല്ലേ? ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ തീറ്റ കൊടുക്കും. ഫസ്റ്റ് അതിന് സാധാരണ ഏരിയയിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ അമ്മ കോഴിയുടെ കൂടെ നടക്കുക. അപ്പൊ ആ മുട്ടയിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ഫുഡ് അതിന് കിട്ടും. മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിന് തോടൊക്കെ എത്തും. പിന്നെ അമ്മക്കോഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിന് ചൂട് കൊടുക്കും. പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങാറാകുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി കൂടത്തി കൊണ്ടുപോയിട്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അമ്മ കോഴി അതിന്റെ കുഞ്ഞിന് തീറ്റയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കും. ക്രമേണ അത് വലുതാണ്. ആൻമരി എന്താ സ്റ്റാർട്ടായോ? ഇവിടെയും ഈ സിൽക്ക് വാമിനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇൻക്യുബേഷനിൽ വെക്കും. ഇൻക്യുബേഷനിൽ ഒരു സർട്ടൻ ഹീറ്റില് സിൽക്ക് മോത്ത് അതിന്റെ എഗ്ഗിന് ഇതാക്കും. അതിൽ നിന്നും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. Silk moth eggs are warmed to temperature suitable for hatching. This is known as incubation. Next one is rearing. After hatching, the silkworms are fed on mulberry leaves for 6 weeks.
പിന്നെ ഇവര് അതിനെ മേടിച്ചോണ്ട് വരും സാധാരണ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന് മൾബറി ലീവ്സ് കൊടുത്തു നിയർലി 6 weeks ആൻഡ് ദ worms eat almost continuously and increase in size. അത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ചെറിയ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും പിന്നെ അത് ഈ മൾബറി ലീവ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി eating it will become larger. Next one is the third one is spinning. Spinning means branches of trees or shrubs are placed in their rearing houses. The worms climb these branches and make their cocoons out of the continuous thread. പിന്നത്തെ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഈ തീറ്റയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് സ്പിന്നിങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് റീലിംഗ്. The cocoons are first boiled or treated in ovens, killing the insects by heat. നിങ്ങൾ കണ്ട വീഡിയോ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിനെ ഇതാക്കുന്നത് കണ്ടത് അല്ലെ. അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ ആണ് സ്പിന്നിങ്. The silk fiber is then obtained from the cocoons by the delicate process known as reeling. So these are the procedures. First one is incubation, second one is rearing, third one is spinning, fourth one is reeling. Okay, these are the 4 procedures. Okay, so what are the 4 procedures? Incubation, rearing, spinning and reeling. Okay, next 6th question. What are the adverse effects are observed on health of workers in the silk industry? Silk industry il pravartikkunna aalkarte health ne baadikkunna prashangal endokkeyana? Respiratory diseases and scabies. These are the 2 problems. Respiratory breathing problem. അതായത് ശ്വാസകോശങ്ങൾക്ക് പൊടിയും അല്ലെ അതായത് വെള്ളമൊക്കെ അത് ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്കൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സ്കാബീസ് അതായത് അലർജി പോലെയുള്ള സ്കിന്നിൽ അലർജി പോലുള്ളത് ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്കെ, സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ഹോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Why is sheep sharing not done during the cold season? തണുപ്പ് കാലത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഷെയറിംഗ് നടക്കാത്തത്? അതായത് വൂളിന്റെ ഷെയറിംഗ് നടക്കാത്തത്. I think 3 more minutes are left. First one is sharing of sheep is not done during the cold season because nothing will be left on their bare bodies to protect them from severe cold. They may even die without wool in winter. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിന്റർ സീസണിൽ അതിന്റെ ഷെയറിംഗ് നടക്കാത്തത്? അതായത് സ്കിൻ അല്ല വൂൾ അതിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഷേവ് ചെയ്തെടുക്കാത്തത്? കാരണം വിന്റർ സീസണിൽ ഇതിന്റെ ബോഡിക്കും ഹീറ്റ് വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളുള്ള വൂളിങ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന്റെ ബോഡിക്ക് പിന്നെ ഹീറ്റ് കിട്ടത്തില്ല, തണുത്ത് വരച്ച് അത് ചത്തുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടില്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഡസ് ഷെയറിംഗ് ഹർട്ട് ദ ഷീപ്പ്? ഷീപ്പിനെ ഹർട്ട് ചെയ്യോ, വേദനിക്കുവോ, മുറിവെക്കുവോ? ഇല്ല, നമ്മൾ കണ്ടു ആ ഷീപ്പ് എത്ര അനുസരണയില്ല, നല്ല അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ അത് അയാൾ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് അതായത് ഷേവ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആട് നല്ല മിടുക്കി കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കുവാണ്. നമ്മുടെ മുടി പൊറിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കരയാറുണ്ടോ? When you were small child you used to cry, I think, because that is not because you got pain, you were frightened, that's what you were crying അല്ലേ. ചെറിയ കുട്ടികൾ മുടി മുറിക്കുമ്പോൾ കരയുന്നത് എന്തിനാ? വേദന എടുത്തിട്ടാണോ? No, they won't get pain because they are afraid, that's all. Like the same way sheep also doesn't get any pain. Okay, sharing does not hurt a sheep, it is just like getting a haircut. Next one is animal activists oppose the present process of getting silk from the cocoon. Why do you think they are against it? ഈ കൊക്കൂണിൽ നിന്ന് സിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇപ്പം പിന്നെ ആനിമൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് അതായത് മൃഗസ്നേഹികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക്? അതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടില്ല ദീസ് മാറ്റേഴ്സ് അല്ലോട്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഫെയ്ത്തെ വേഗം പറയാമോ? അല്ലെങ്കിൽ ആൻമരിയ, ദിയ, ആഷിക്ക് വന്നിട്ട് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ അറിയാവോ? ഇപ്പിയു അറിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചു കൊക്കൂൺസ് ആർ പുട്ട് ഇൻ ടു മീൻസ് ഇതിനെ നമ്മൾ സിൽക്ക് ഫാമിനെ ലൈവ് ജീവനോടെയാണ് ലൈവ്ലി വി പുട്ട് ഇൻ ടു ഹോട്ട് വാട്ടർ ജീവനോട് നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടാണ് അതിനെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഹാം ചെയ്യുവാണ്, ഹർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അല്ലെ. ചൂടുവെള്ളത്തിട്ട് പൊള്ളിച്ച് എടുക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കൊല്ലുന്നത്. അപ്പം സ്നേഹികൾ ഇപ്പൊ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ്, എതിർക്കുന്നുണ്ട്.
ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നില്ല. ഐ തിങ്ക് യു സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദാറ്റ്. 6th പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗിന്റെ ഒക്കെ വിഷയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ റീസെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ കേട്ടതാണ്, ടി വിയിലും ഒക്കെ കണ്ടതാണ്. ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള എലിഫന്റിനെ ആര് കൊന്നു മീൻസ് അത് വെള്ളത്തിലൊക്കെ വീണ് ചത്തുപോയി. അതിന് കുറേ പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മറ്റേ റീസെന്റ് ഐ തിങ്ക് 1 or 2 months ബിഫോർ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്. നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ഇടുക്കി ഭാഗത്തോ അവിടെ എവിടെയാന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള എലിഫന്റ് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ദിവസം കിടന്നിട്ട് ചത്തുപോയി. അതിന്റെ വായിൽ പടക്കം വെച്ച് പൊട്ടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൃഗസ്നേഹികൾ അല്ലെ അതിനെതിരായിരുന്നു അല്ലെ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇവിടെ കൊക്കോന്റെ കേസിലും അത് തന്നെയാണ്. മൃഗസ്നേഹികൾ പറയുന്നത് ഈ പുട്ടിച്ചിന്റെ ഹോട്ട് വാട്ടർ ലൈവ്ലി, ഇത് ജീവനോടെയാണ്, ലിവ്ലി, ആ ജീവനോടെ അതിനെ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടൈം കഴിഞ്ഞു. ഐ വിൽ ഗീവ് ആൻസേഴ്സ് ഇൻ ദ ഈവനിങ്. ഓക്കെ, ബൈ ദെൻ.